Yeah. So we will continue on yesterday's session, yesterday topic. What is the yesterday topic? Data types and variables in the Java. Okay. What is the yesterday session? Data types and variables in the Java. So first of all, what is a variable? What is a variable? It is a container. Variable is a container. We are using this container to store values at memory location, to store the values at memory location. So we are able to store different types of data into one variable. We are able to store different types of data into single variable. So which type of data we are storing into that particular variable, you should mention with the help of data type. With the help of data type. So which type of value we are storing into that particular variable, mentioned with the help of data type. So yesterday we are already seen what is the syntax for variable and data type. Actually that variable and data type, both syntaxes are same. You are unable to declare variable without data type. We are unable to did not mean it without variable, it is a data type. Okay, so in this variable we are declared in two ways. One is a static method, second one is dynamic method. Static method lo dynamic method lo both ways lo declare chestam anukunnam. So already yesterday we have discussed about the example program of static method. So which program we have discussed? Student information program. Okay, so which program it is? A static method. Print student given details. Okay, so now let's start again. Which method? Dynamic method. So when we declare the variables yet inside the program and initialize the values at runtime, call it as dynamic method. So if you declare the initialize the values at runtime, you must use an scanner class. So first of all, create the object for scanner class. Scanner scan equal to new scanner system dot input stream. ఈ స్కానర్ క్లాస్ లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కదా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని స్కానర్ క్లాస్ యొక్క ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ వాల్యూ యూ నీడ్ టు స్టోర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. విచ్ వాల్యూ అండి? హాల్ టికెట్ నెంబర్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ an యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎంటర్ student HTNO. The meaning of HTNO is hall ticket number. So which data type hall ticket number? Already we are declared here. So the data type for hall ticket number is integer. Okay. So how we declare this variable? Int hall ticket number is equal to, what is the object name? Scan. What is the method? Int. Next integer method ఏంటండి? Next int. So the second one is student name. Enter student. So which variable we are declared? Yes name. What is the data type? It is string. String yes name is equals to scan dot. మనకి నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ అయిన టూ మెథడ్స్ ఉంటాయండి, అవి డేటా టైప్స్ లో చెప్తా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ స్టూడెంట్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? జెండర్. సో జెండర్ ఏ డేటా టైప్ అనుకున్నాం? క్యార్. Gender is equals to, so the method is actually a char data type కి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉండదు. ఈ మెథడ్ ని మనం నెక్స్ట్ డాట్ క్యార్ ఎట్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో క్యార్ ఎట్ ఇండెక్స్ లో మనకి ఏ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలంటే 0 ఇండెక్స్ వాల్యూని, మనం ఏది ఇచ్చినా ఏది ఎంటర్ చేసినా 0 ఇండెక్స్ వాల్యూని ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం.
Next one is percentage. Enter student percentage. Okay, so which data type? Float is equal to, so direct method, next float. Next one is a result. So result which data type? Boolean is equal to scan dot next boolean. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని దేనికి రాసినండి? ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి. అప్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ 101 and name is Krishna, gender is male, percentage is 99.9, result is true or false. సో ఇక్కడ వరకు ఇస్తే ఇక్కడ వరకు స్టాప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఏదైతే వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసానో ఆ వాల్యూస్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కన్సోల్లో అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ చేయడానికి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రింట్. ఓకే, సేమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రింట్ చేయండి. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ పాజిటివ్ మేనర్. అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చెక్ చేసుకోండి. 101, సో ఇంటీజర్ ఈజ్ పాజిటివ్, కృష్ణ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్, జెండర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ M ఈజ్ పాజిటివ్, ఎంటర్ స్టూడెంట్ పర్సెంటేజ్ 99 ఈజ్ పాజిటివ్, ట్రూ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ CN స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Hall ticket number is 101, name is Krishna, gender is male, percentage is 99.99, result is true. True means pass. True means pass. This is positive method. Sir, what is the what are the errors we get here? Normally, chundi. Hall ticket number, which data type? Integer data type. Which data type? Integer. For example, I am entering here string. I am entering here string. Immediately it throws an exception. What is the exception we get? Input mismatch exception. Em exception page chestam ikkada input mismatch exception. The meaning of this exception is actually you are declared the data type is different, you are given the value is different. Are babu nu data type okati declare chesinu, value okati define chestanu. If you want this input, change the data type. If you want that data type, change the input. నీకు ఇదే ఇన్పుట్ కావాలంటేనో డేటా టైప్ చేయి, అదే డేటా టైప్ కావాలంటే ఇన్పుట్ చేంజ్ చేయని ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాం. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ ఇంటీజర్ ఈజ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎంటర్డ్ హియర్ ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్లోట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ త్రో సేమ్ ఎక్సెప్షన్. బాబు నువ్వు ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇచ్చినావు, బట్ నా ఇందులో ఏం ఎంటర్ చేస్తున్నావు? ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నావు, ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద బులియన్ రిజల్ట్ ఆల్సో, స్టిల్ ఇట్ షోస్ సేమ్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ వాల్యూ డేటా వచ్చేసి ఓన్లీ డిజిట్స్ ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను -101 ఇచ్చినా కూడా యాక్సెప్టెడ్. క్లియర్? సో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టూడెంట్ నేమ్. సెకండ్ వన్ ఈ స్టూడెంట్. సార్ స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఏ డేటా వ్యాలిడ్, ఏ డేటా ఇన్వాలిడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రింగ్ మీన్స్ యు ఆర్ డిక్లేర్డ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్. ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ A to Z, small a to Z, 0 to 9, ఎనీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am enter here this one, valid, because we are declared string into double quotations. In the double quotations, if you write that digits also, special symbols also, capital alphabets, small alphabets, anything is true. Anything is true. For example, sir, I am entering here Boolean value, true. Is it right or is it valid or 100% valid? For example, sir, I am entering here 101 name dot digit. Is it valid or invalid? Valid.
So string will accept any character because it will store the value at inverted commas. Okay, na? So the invalid is only this one is valid, invalid, and this one is invalid because we are giving the input method is next. Next means it will accept only white space. Next అనేది white space లేకుండా ఇస్తేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అడగాలి కదా 101. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్ ఇక్కడ వర్క్ చేయదు 101. సో మనం స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా యాక్సెప్టెడ్. సో నెక్స్ట్ జెండర్ అనేది ఏంటి, సింగిల్ క్యారెక్టర్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎంటర్ హియర్ మెయిల్. నౌ టెల్ మీ ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అండి. జెండర్ కి మనం ఏ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం, క్యార్ డేటా టైప్ కదా. సో క్యార్ డేటా టైప్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్. మరి మనం ఇక్కడ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేసినాం, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసినాం, మల్టిపుల్ కదా. మరి ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్, బికాజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం క్యార్ డేటా టైప్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చింది కదా. 0 మీన్స్ మనం ఎంటర్ చేసిన దానిలో దీని ఇండెక్స్ ఎం ఇండెక్స్ 0 1 2 3. సో మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఇండెక్స్ ఇచ్చారో ఆ వాల్యూని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎన్ వ్యాలిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను మరి ఇక్కడ ఇది కాకుండా అదర్ ఏదన్నా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద 101. నౌ టెల్ మీ ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, because in the single quotations it will accept an capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 digits and special symbols, but always takes only one character. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు 101 లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటది? 1 ఎందుకు తీసుకుంటా సార్? అక్కడ మనం ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చినాం? 0 ఇచ్చినాం కదా. మరి అక్కడ ఇండెక్స్ లో 1 ఇస్తే 0 తీసుకుంటుందా సార్ అంటే ఎస్, 100% తీసుకుంటది. ఓకేనా. లెట్ చెక్ ఇట్. చూద్దాం చూడండి అది కూడా. సో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంది మీరు? 101 ఇచ్చినా కూడా ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి? ఓన్లీ 1 కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి 101. సో ఐఎమ్ ఎంటర్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ చేంజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కదా 2. ఎంత ఇచ్చిన ఇండెక్స్ వాల్యూ? 2 ఇచ్చిన. So now I am giving here mail. So now tell me what is the index these characters? 0 1 2 అంటే 2 లో ఏముంటదండి? L. మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? L ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. లెట్స్ చెక్ ఇట్. ఏం ప్రింట్ అయింది? ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఐఎమ్ ఎంటర్ ఓన్లీ M. Now tell me is it valid or invalid? Valid or invalid? Valid enough? Because which exception we are facing? String index out of bound exception. Index 2 out of bounds for length 1. Actually మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? ఇక్కడ 2 ఇచ్చినాం. బట్ మీరు అవుట్పుట్ లో వాల్యూ ఎంత ఎంటర్ చేశారంటే ఓన్లీ 0 కదా. ఇందులో 1 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేవు. అందుకే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో నువ్వు 0 ఇస్తే ఓన్లీ 1 ఎంటర్ చేస్తావు. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ ఫర్ క్యార్ డేటా టైప్. నౌ వాట్ అబౌట్ పర్సంటేజ్? యాక్చువల్లీ ద వ్యాలిడ్ వన్ ఈజ్ 99.99. ఏ వాల్యూ అయినా కూడా మీరు వ్యాలిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ am enter here 55%. Now tell me is it valid or invalid? 55 అనేది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడ్ అండి? యాక్చువల్లీ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్ కి మనం ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినాం? ఫ్లోట్. సో ఫ్లోట్ అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ పాయింట్ వాల్యూస్. బట్ వీఆర్ ఎంటర్డ్ హియర్ which data? Integer data. When you run this one, no error.
నో ఎక్సెప్షన్ వీఆర్ ఫేసింగ్. లెట్స్ చెక్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందో చూద్దాం. చూడండి ఏమొచ్చిందండి 55.0. యాక్చువల్గా మనకి జావాలో టైప్ కన్వర్షన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వస్తుంది టైప్ కన్వర్షన్ అంటారు. టైప్ కన్వర్షన్ లో ఇంప్లిసిటీ టైప్ కన్వర్షన్, ఎక్స్ప్లిసిటీ టైప్ కన్వర్షన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒక డేటా టైప్ లో డేటా టైప్ నుంచి హై డేటా టైప్ లోకి, హై నుంచి లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. లో డేటా టైప్ నుంచి హై డేటా టైప్ లోకి కంపైలర్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. బట్ హై నుంచి లోకి మనం మాన్యువల్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇందాక మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ లో మనం యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 99.99 ఎంటర్ చేస్తే ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఇంటీజర్. అంటే హై డేటా టైప్ ని మనం లో డేటా టైప్ లో కన్వర్ట్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు ఆటోమేటిక్ గా. మరి ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ ఏంటి? పర్సెంటేజ్, ఫ్లోట్. బట్ మనం ఎంత ఇచ్చినాం? ఇంటీజర్. యాక్చువల్లీ ఇంటీజర్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ఫ్లోట్. సో లో నుంచి హైకి ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? 55.0 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 55.0 అంటే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇంటీజర్ ని ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. లో నుంచి హైకి ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. బట్ హై నుంచి లోకి మాత్రం మనమే కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది టైప్ కన్వర్షన్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ an invalid. క్లియర్? సో అదర్ దాన్ డిజిట్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అండి. ఫ్లోట్ లో డిజిట్స్ కాకుండా ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇన్వాలిడ్. కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am enter here. సేమ్ ఎక్సెప్షన్, ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది ఐదర్ డిజిట్స్ ఆర్ పాయింట్ వాల్యూస్ ఇస్తే డైరెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మీరు ప్లెయిన్ నెంబర్స్ ఇస్తే వాటిని పాయింట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. కన్వర్ట్ చేస్తే 0.0 పెట్టుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద 70. సార్ వాట్ అబౌట్ బులియన్? సో బులియన్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 2 values. One is true, second one is false. Other than anything is invalid. Other than anything is invalid. For example, I am writing the student result is pass. Mismatch. Only accepted either true or false. Either true or false. False. False is also accepted. Okay na? So these are the different data types. Declare and initialize at declare in the inside the program, initialization at runtime. ఓకేనా? సో ఇందులో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ 1 ప్రోగ్రామ్, ఇది డైనమిక్ మెథడ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతానంటే 2 క్లాసులు డిక్లేర్ చేసుకోండి సపరేట్ గా. ఎలా? ఇది ఒకటేమో డైనమిక్ మెథడ్ అని సపరేట్ క్లాస్, స్టాటిక్ మెథడ్ అని సపరేట్ డిక్లేర్ చేసుకోండి. లేదు సార్ మేము కూడా ఇలానే చేస్తామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కామెంట్ చేయండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కామెంట్ చేయండి. రెండు ఒకేసారి రన్ చేయొద్దు. రెండు ఒకేసారి రన్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మనం సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో డూప్లికేషన్ చూపించి ఎర్రర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? సో డేటా టైప్స్ లో ఏమేమి డేటా టైప్స్? నార్మల్ గా డేటా టైప్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ an, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, primitive data type. Yes, one is primitive data type and the second one is non-primitive data type. అందులో సబ్ టైప్స్ నేను ఆల్రెడీ డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేసినాం కదా సార్. అంటే సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ని ఏమంటారు? ప్లెయిన్ నెంబర్స్ అంటారు. ఫస్ట్ టైప్ ని ఏమంటారండి? ప్లెయిన్ నెంబర్స్ అంటారు. సో ప్లెయిన్ నెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ either positive or negative without point values. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూస్ ఏమని కాల్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అని కాల్ చేస్తారు కదా. ఈ వాల్యూస్ ఏమని కాల్ చేస్తారు? ఇంటీజర్ అని కాల్ చేస్తారు. సో ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ లో ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో మనకి 4 డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి. సేమ్
First one is byte. First one is byte. Second one is short. Third one is int. Fourth one is long. 4 are accepted plain numbers. 4 are accepted plain numbers. మరి అన్ని plain numbers accept చేసినప్పుడు why 4? Why 4? Because it is the concept of memory. Memory. ఓకేనా? సో ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, వై వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 4? ఎందుకు మనం 4 ఉండి 4 ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ వన్ కంటైనర్. నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉందండి. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్ అనదర్ కంటైనర్. దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్. దిస్ కెపాసిటీ ఈజ్ 1 kg, 3 kg, ఇది 5 kg. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర 750 grams ఒక 750 grams మిల్లీగ్రామ్స్ది నా దగ్గర ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ 3 ఎందులో ఫిల్ చేయాలి చెప్పండి? ఎందులో ఫిల్ చేయాలండి? రెస్పాండ్ అవ్వాలి, మ్యూట్ లో పెట్టుకొని సైలెంట్ కూర్చోవద్దు. ఎందులో ఫిల్ చేయాలి? అది 1 kgలో. ఎందుకలా? మరి 3 kgలో ఫిల్ అవ్వదా? ఇది 3 kgలో వస్తే నిండా ఫిల్ అవ్వదా? 5 kgలో వస్తే ఫిల్ అవ్వదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 5 kg. ఇస్ ఇట్ ఎనీ ప్రాబ్లం? నో. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 3 kg. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1 kg. ఎనీ ప్రాబ్లం? So now tell me, which one is actually suitable? Which one is actually suitable? 1 kg kada? Why? Because the remaining is waste of the memory. అంతే కదండి. ఇప్పుడు మనం ఈ 5 kg దాంట్లో దీన్ని ఫిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ 4 kgs అనేది ఏమవుతుంది? వేస్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది షుగర్ అనుకో. ఇప్పుడు మీరు ఈ 5 kgలో షుగర్ని ఫిల్ చేశారు. నెక్స్ట్ మీ దగ్గర ఇంకోది ఏదైనా రైస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ షుగర్ దాంట్లో మళ్ళీ రైస్ ని ఫిల్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? అంటే రిమైనింగ్ మెమరీ ఏమవుతుంది? వేస్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీనికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర నెక్స్ట్ 4 kgs రైస్ వచ్చింది. ఈ 750 grams ఇందులో ఫిల్ చేశారు మీరు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నా దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 4 kg రైస్ వచ్చింది. నౌ టెల్ మీ, ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ కదా. ఈ రెండిట్లో దేంట్లో ఫిల్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? 4 kg? నో కదా. అంటే ఒకవేళ మనం దీన్ని కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ 4 kgs కి యూజ్ అవుతుందా లేదా? ఇక్కడ కూడా అంతే. బయటికి షార్ట్ కి ఇంటికి లాంగ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే మెమరీ. మెమరీ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాల్యూస్, మనం ఇచ్చే డిజిట్ ని బట్టి దాని యొక్క మెమరీ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటది. మెమరీ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటది. నార్మల్ గా బయట యాక్సెప్ట్ ఎన్ 128 అప్ టు 128 వాల్యూ. బయట అనేది ఎక్కడి వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి? 128 వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయటలో 2 kb మెమరీ ఉంది అనుకుందాం. షార్ట్ లో 5 kb మెమరీ ఉంది అనుకుందాం. ఇంట్లో 10 kb మెమరీ ఉంది అనుకుందాం. లాంగ్ లో 15 kb మెమరీ ఉంది అనుకుందాం. సేమ్ ఇలా కంటైనర్స్ లాగా. ఇప్పుడు నా దగ్గర బయట అనేది అప్ టు 128 వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర వాల్యూ ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. Now tell me, 10 is suitable for which data type? నేను 10 ని ఈ 4 డేటా టైప్స్ లో ఎందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి? ఎందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? లాంగ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఇంట్ లో, షార్ట్ లో, at the same time byte లో. Yes, you are able to store these 4 all. But when you store this one, it is an waste of the memory. ఈ 3 వేటిలో స్టోర్ చేసిన ఇదేమవుతుందండి? వేస్ట్ ఆఫ్ ద మెమరీ అవుతుంది. బికాజ్ బయట యాక్సెప్ట్ 128, యువర్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 128. మరి సార్ ఇక్కడ 128 కదా, మరి మీరు 10 ఇచ్చినప్పుడు రిమైనింగ్ మెమరీ కూడా వేస్టే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 750 grams మీరు 1 kgలో ఫిల్ చేస్తే మరి రిమైనింగ్ ఇంకా ఉంటది కదా 250 grams, అది వేస్టేగా.
కానీ ఇదే కదా మనకి లీస్ట్ ప్రియారిటీ, ఇంక లేదు కదండి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ 750 ml ఇంకోటి ఉంటే డైరెక్ట్ ఇందులోనే ఫిల్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో హియర్ దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. బట్ మీరు దీన్ని ఇందులో స్టోర్ చేయడం కన్నా ఇక్కడ వచ్చే వేస్టేజ్ కన్నా ఇది బెటర్ కదా. ఎస్ సార్, బెటర్ కదా. అందుకే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐ హ్యావ్ ఎన్ వాల్యూ 200. నౌ టెల్ మీ విచ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ వన్. నా దగ్గర 200 ఉంది, ఇందులో ఏది సూటబుల్ అండి? కెన్ ఐ గో విత్ ఎన్ బైట్? నో, బికాజ్ చూడండి ఇక్కడ నాది 750 grams కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేసిన. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎన్ 2 kg ప్రొడక్ట్. 750 కాదు, 2 kg ప్రొడక్ట్ ఉంది. సో కెన్ ఐ ఫిల్ దిస్ వన్ విత్ 1 kg? నో. So here is also, if you have a 200, you can fill these 3 data types. But when you store these 2, it is the waste of the memory. When you store here, it is the utilization of the memory. Okay na? So byte అనేది 128 minus 127 plus 128 వరకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఈ వాల్యూస్ వరకు మీరు బైట్ లో స్టోర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ షార్ట్ వచ్చేసి 32,768 సంథింగ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఈ వాల్యూ వరకు షార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకో. దీనికన్నా నెక్స్ట్ వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఇంక లీస్ట్ వాల్యూ సార్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళాలంటే లాంగ్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో మనం బైట్ లో వాల్యూని షార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ షార్ట్ లో వాల్యూని బైట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ 750 grams ని ఇది బైట్, ఇది షార్ట్, ఇది ఇంట్ అనుకుంటే ఈ 750 grams ని షార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 2 kg ని మాత్రం బైట్ లో స్టోర్ చేయాలి. అవునా? లెట్స్ చెక్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. క్రియేట్ an one more class. సో ఏమిద్దని చెప్పండి? డేటా టైప్ రీనేమ్ ఎందులో డేటా టైప్ సైజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, let's select the write the main method. What is the byte value accepted? Byte a is equals to 10. Any error? We are facing any error? No kada? When you declare an 128, 127, any error? When you store 128, now it shows you an error. Type mismatch, cannot convert into byte. ఏం ఎక్సెప్షన్ వస్తుందండి ఇక్కడ? టైప్ మిస్ మ్యాచ్, కెనాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైట్. అంటే మీరు బైట్ లో డిక్లేర్ చేశారు, బట్ ఆ వాల్యూ అనేది బైట్ కన్నా బిగ్గర్ అని, ఇంటీజర్ కానీ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ చేంజ్ హియర్, మరి దీన్ని నేను ఎందులోకి చేంజ్ చేయాలి సార్ అంటే, లెట్స్ చేంజ్ హియర్ షార్ట్. లెట్స్ చేంజ్ హియర్ షార్ట్. ఎనీ ఎర్రర్ హియర్? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ byte, which shows you an error. When I declare this one is short, no error. When I declare this one is int, any error? When I declare this one is in long, any error? So which one is suitable? Actually 3 is valid, but the suitable one is short. Suitable one is short. మరి షార్ట్ లో వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే 32,768. yes, 767. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ? 32,767. when you declare 32,768, still it shows an same exception. అంటే cannot convert from int to short. what is the exception we face? Type mismatch. exception and type mismatch. So మరి sir, what is the solution for this one?
What is the solution for this one? Yes, declare this one within int. Any error? No. For example, can I declare this one is long? Any error? No. Okay. So the suitable one is int. Sir, mari what is the integer highest value? అంటే అది చాలా పెద్ద నెంబర్ వస్తుందండి. ఇంకా ఇంటీజర్ కన్నా లాస్ట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలి సార్ నేను. లాస్ట్ వాల్యూ చూద్దాం చూడండి. ఇంటీజర్ కూడా లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే డిజిట్స్ కౌంట్ చేయండి. ఇక్కడ వరకు ఈ వాల్యూ వరకు ఇంటీజర్. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత నువ్వు ఒక వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఏం ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది? టైప్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ కెనాట్ కన్వర్ట్. చూడండి ఏమొస్తుంది? టైప్ ఆఫ్ ఇంట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. ఇంటీజర్ అనేది ఏమవుతుంది? అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ కి వస్తుంది. మరి దీన్ని అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ నుంచి తీసుకురావాలంటే దీన్ని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలంటే మనం ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలి? ఎందులో అమ్మా? లాంగ్. లాంగ్. So still it shows an error. Kada? Avuna? What is the exception? What is the error? Let's go with this. The literal type int is out of range. పెట్టుకోండి. మనం ఎప్పుడైతే లాంగ్ వాల్యూని డిక్లేర్ చేస్తానో యూ షుడ్ యాడ్ ద స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ ని కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు it will print the same value. ఇక్కడ ఈ వాల్యూకి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. రైట్? సో సార్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి సార్ అంటే ఇంక దీని తర్వాత నువ్వు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా అన్ని వాల్యూస్. ఎన్ని వచ్చినాయి? 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 తెలిసి ఒక వాల్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా దీనికి కూడా హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేండి? ఈ వాల్యూ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్? రైట్? ఎనీ డౌట్? No. So how many types we have in plain number? Byte, short, int, long. And the next second one is point values. So in this point values also same positive or negative values with decimal points. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో మీరు ఓన్లీ యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిజిట్స్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వితౌట్ పాయింట్ వాల్యూస్. బట్ హియర్ the accepted values are, for example, 99.3. Valid or invalid? Valid. For example, if you declare this one is without decimal values, the compiler will convert this one into float data type. ఏం చేస్తుంది? 0.0 67.0 అని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే అండి. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ అండి. ఇందులో కూడా మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫ్లోట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డబుల్. వన్ ఈజ్ ఫ్లోట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డబుల్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్? యాక్చువల్లీ మన డిజిట్ ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో డిజిట్స్ కౌంట్ చేసినాం కదా, మరి ఇక్కడ ఏం కౌంట్ చేయాలి సార్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం కౌంట్ చేయాలి? డెసిమల్ పాయింట్స్ కౌంట్ చేయాలి. సో ఎలా సార్ అంటే చూడండి, ఇవన్నీ ఏం ఎగ్జాంపుల్ అండి? సో ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏం ఎగ్జాంపుల్? పాయింట్ వాల్యూస్. అర్థమవుతుందా? రైట్, చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా మనం వేరే వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోట్ x is equals to
32.12345 గుర్తుపెట్టుకోండి. If you declare an value in the float, you must add after the decimal points either capital F or small f. లాంగ్ కి ఎల్ ఎంటర్ చేయాలి, షార్ట్ కి అవసరం లేదు, బయటికి అవసరం లేదు, ఇంటికి అవసరం లేదు. బట్ లాంగ్ కి మాత్రం కంపల్సరీగా ఏం ఎంటర్ చేయాలి? స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్. కన్వర్ట్ చేస్తేనే ఎంటర్, యాడ్ చేస్తేనే లాంగ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నువ్వు యాడ్ చేయకపోతే ఇంటీజర్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫ్లోట్ లో మాత్రం నువ్వు క్యాపిటల్ ఎల్ కానీ స్మాల్ ఎల్ కానీ ఎంటర్ చేయకపోతే ఏం చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏం చూపిస్తుంది అండి? ఎర్రర్. చూడండి, నార్మల్ గా మనకి what is the value? 1 2 3 4 5 కదా. నెక్స్ట్ 6 7. when you observe here, మనం ఎప్పుడైతే 6 7 ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ 1 2 3 4 5 వరకు సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది. తర్వాత 6 7 ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది? 5 వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when I declare this one is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 వరకు సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 8 9, still it shows answer. అంటే చూడండి, ఇన్ ద ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ద యాక్సెప్టెడ్ డిజిట్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎన్నండి? 5 వాల్యూస్. 5 యాక్చువల్ వాల్యూ వస్తుంది. మరి 6 వాల్యూ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా రౌండ్ చేస్తుంది. రౌండ్ చేసి రౌండ్ చేసిన వాల్యూని చూపిస్తుంది. యాక్చువల్ వాల్యూ రాదు మీకు ఇక్కడ. నువ్వు ఇంకా కొన్ని ఎంటర్ చేసినా కూడా యాక్చువల్ మనకి ఇంటీజర్లు అయితే ఎర్రర్ చూపించాలి కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించదు. ఏం చేస్తుంది? ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా రౌండ్ ఫిగర్ చేసి ఆ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? మరి నాకు సార్ ఈ వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ కావాలి సార్, మరి అప్పుడు ఎలాగంటే లెట్స్ డిక్లేర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్, ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలండి? డబుల్ లో డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూని ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలి? డబుల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, when I declare this data type is double, observe here, this is an actual value. ఎక్కడ వరకు యాక్చువల్ వాల్యూ వచ్చింది? 1 2 3 4 5 వరకు వచ్చింది. మళ్ళీ తర్వాత చూడండి, ఇదేనా మనం ఇచ్చిన వాల్యూ? మనం ఇచ్చింది 6 7 8 9 కదా. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ వాల్యూ వచ్చిందా రాలేదా? మరి ఎందుకు వస్తుంది ఈ వాల్యూ? ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే చూడండి, షుడ్ రిమూవ్ ద ఎఫ్. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఎఫ్ రిమూవ్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ఎఫ్ రాస్తే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయొచ్చు. చూడండి వచ్చిన 6 7 8 9 1 2 3 4. ఇంకా ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోండి? 5 6 7. ఎక్కడ వరకు వచ్చింది? 1 2 3 4 వరకు వచ్చింది. అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ అండి? 9 ప్లస్ 4 ఎంత? 13. 13 తర్వాత 14 వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? రౌండ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇంక దీని తర్వాత ఇంకెన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా ఏం చేస్తుంది? అక్కడ వరకే యాక్చువల్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూని రౌండ్ చేస్తుంది. అంటే ఫ్లోట్ లో డబుల్లోనేమో 13 వాల్యూస్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ వచ్చి 14 వాల్యూ అనేది రౌండ్ అవుతుంది. ఫ్లోట్ లోనేమో 5 వాల్యూస్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ వచ్చి 6th వాల్యూ అనేది రౌండ్ అవుతుంది. నీకు కంప్లీట్ గా 13 డిజిట్స్ సేమ్ కావాలి సార్ అంటే డబుల్కి వెళ్ళండి, లేదంటే ఫ్లోట్కి వెళ్ళండి. ఓకేనా సార్? నేను మరి ఈ సేమ్ వాల్యూని ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మై ఇన్పుట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై ఇన్పుట్ ఈజ్ 99.99. Now tell me which data type is suitable for this one? Float or double? Float or? But I am going with double. Any problem? No. Wastage of the memory. So no issue. It will accept the value, but the problem is wastage of the memory. Because which one is suitable here? Float. So there is no memory wasted. When you declare the float, should add the సార్ మరి డబుల్ కి డీని యాడ్ చేయాలా సార్ అంటే యాడ్ చేసినా ఏం కాదు, చేయకపోయినా ఏం కాదు. ఓకేనా? చేసినా ఏం కాదు, చేయకపోయినా ఏం కాదు. క్యాపిటల్ డి ఆర్ స్మాల్ డిని యాడ్ చేసినా ఏం కాదు, చేయకపోయినా ఏం కాదు. సో మ్యాండేటరీ అయితే మాత్రం లాంగ్ కి ఎంటర్ చేయాలి, ఫ్లోట్ కి ఇవ్వాలి.
రిమైనింగ్ వాటికి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా నో ఇష్యూ. క్లియరా? క్లియర్ అండి? మరి ఈ వాల్యూస్ కి మెథడ్స్ ఏంటి సార్? మనం ఈ వాల్యూస్, ఈ ప్లెయిన్ నెంబర్స్ అనే వాటిని 2 ways లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు కదండి. ఒకటేమో స్టాటిక్, ఇంకోటేమో స్టాటిక్ అంటే డైరెక్ట్ వాల్యూ సెట్ కదా. మరి డైనమిక్ లో మెథడ్స్ ఏంటి సార్ అంటే బయటకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ బైట్ మెథడ్ అండి. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? నెక్స్ట్ బైట్. షార్ట్ కి నెక్స్ట్ షార్ట్. ఎస్, నెక్స్ట్ షార్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంటికి, ఇంటిది ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ మరి లాంగ్ కి నెక్స్ట్ లాంగ్. ఓకేనా? మరి ఫ్లోట్ కి ఏంటి సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అండి. డబుల్ కి ఏంటి సార్ అంటే నెక్స్ట్ డబుల్. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ హియర్. మరి మనం డైనమిక్ లో డిక్లేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం రాయాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఏం రాయాలి? ఏం రాయాలి? స్కానర్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ an వేరియబుల్ ఈజ్ బైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్కాన్ డాట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డాట్ ప్రెస్ చేసి ఎన్ టైప్ చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చూపిస్తుందండి? ఫస్ట్ వన్ ఏం చూపిస్తుంది? మెథడ్ నెక్స్ట్ బైట్ మెథడ్ చూపిస్తుంది. మీరు ఏదైతే డేటా టైప్ లో వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నారో ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది? అదే చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, షార్ట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ డాట్ అని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇంట్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ లాంగ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లాంగ్. ఏ మెథడ్స్ ఇవి? డైనమిక్ మెథడ్స్. ఏ మెథడ్స్ అండి ఇవి? డైనమిక్. మరి ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కి ఏంటి సార్ అంటే చూడండి, ఫ్లోట్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. డబుల్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ డబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బైట్, నెక్స్ట్ షార్ట్, నెక్స్ట్ ఇంటూ, నెక్స్ట్ లాంగ్. స్కానర్ మెథడ్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ డబుల్. క్లియర్? ప్లెయిన్ నెంబర్స్, పాయింట్ వాల్యూస్. ప్లెయిన్ నెంబర్స్ అండ్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్. ఓకే అండి, యూ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. It will accept only single character. In this single character, maybe capital A to Z anyone, small a to Z anyone, 0 to 9 digit anyone, special symbol anyone. Always declare within single colon. ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలండి? సింగిల్ కోలన్ లో డిక్లేర్ చేయాలి. ఆల్వేస్ డిక్లేర్ విత్ ఇన్ సింగిల్ కోలన్. ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను క్యాపిటల్ ఏ రాసా, వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? ఎస్, వ్యాలిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి రాసా, వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? 5. ఎనీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, బట్ ఆల్వేస్ డిక్లేర్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఆల్వేస్ డిక్లేర్ ఓన్లీ సింగిల్ కోలన్. ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాయడానికన్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఏం చేసుకోవచ్చు మనం? మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. చూడండి, సో నౌ which data type? How to declare this one? What is the data type? Char.
ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలండి? సింగిల్ కోర్. Why? Any error? Any error? When you declare this one, B. So now it throws an error. What is the exception? Invalid character. Okay. So always declare single. Now valid or invalid? Now now so this one is invalid. This one is invalid. Okay. Which data type? Character data type. So what is the method we are using for character data type? Char G is equal to actual ga character data type ki direct method ledu. Next into, next float, next double laga, next char ane method ledu. Actually char anedi individual data type gaadu. It is in the part of string. మన యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ ని కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. సమ్ టైమ్స్ మనం సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన స్పేస్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ద క్యార్. సో దేర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్, పర్టికులర్ డేటా టైప్ ఫర్ క్యార్. But if you want to declare the char by using an string data type, so the string data type is normally next. So now with the help of next dot char x index value. నేను చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూలో మీరు ఏదైతే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తారో మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని తీసుకుంటది. రామారావు 2 ఇచ్చారు. ఆర్ ఇండెక్స్ 0, ఏ ఇండెక్స్ 1, ఎం ఇండెక్స్ 2 అంటే ఎం ని ట్రీట్ చేస్తుంది. మీరు ఏ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా తీసుకుంటది. బట్ అందులో ఇండెక్స్ వాల్యూ మాత్రం ఏది ఇస్తే ఆ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దీనిలాగా డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ డబుల్ లాగా నెక్స్ట్ క్యార్ ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద క్యార్ డేటా టైప్ మెథడ్? నెక్స్ట్ డాట్ క్యార్ ఎట్ ఇండెక్స్. బై డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ 0. By default index value is 0. Clear? So now fourth one. Fourth one ఏంటండి? స్ట్రింగ్ చెప్పిన తర్వాత బూలియన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? స్ట్రింగ్. అబ్జర్వ్ హియర్, స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ అనేది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కాదండి. ఏ డేటా టైప్ మరి? నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ అనేది నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. మరి ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే, మనం నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో స్ట్రింగ్స్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది నార్మల్ కి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఇక్కడ చెప్తాను. సో ద డెఫినేషన్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడే మనం క్యారెక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఐదర్ క్యాపిటల్ A to Z, స్మాల్ a to Z, 0 to 9, స్పెషల్ సింబల్. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 special symbol within double quotations, that is called it as string data type. Call it as a string data. For example, I am writing Krishna. All are small letter. A, B, C, D. A, B, C, capital letters. 1, 2, 3. Digit. At the rate. Special symbol. .com. Special symbol. Sir, Mari, this is the combination of all small alphabets, capital alphabets, digits, special symbols. When I declare this one is only small alphabets, is it valid or invalid? Valid and invalid. When I declare all in capital letters, valid or invalid? When I declare only digit, valid or invalid? Valid. Now tell me,
Is there any difference between these two values? 2 1 3 4 5 6 దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? లేదా ఉందా? చూడండి, ఇది స్ట్రింగ్. నువ్వు డబుల్ కొటేషన్ లో ఏది రాసినా ఇట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్ట్రింగ్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద సేమ్ వాల్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటీజర్. ఇదే వాల్యూ అండి, ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇంటీజర్ వాల్యూని మనం ఆపరేషన్స్ అంటే ఎడిషన్ చేయటం, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఓన్లీ అది ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ కెన్ డిక్లేర్ ద ప్లెయిన్ నెంబర్స్ without inverted commas, that is an integer data type. With inverted commas, that is in a string data. Combination of all are individual quality as string. Combination of all are individual. How to declare, sir? The data type for this one is string. S is capital letter. Name is equals to name is equals to this. Valid or invalid? When you declare S is a small letter, it shows you an error. Okay. What is the variable name? Right? Remaining all. When you declare all are small letter is also valid or invalid. Okay na? So now tell me, మరి string కి invalid data చెప్పండి మీరు ఏదైనా. string కి invalid data చెప్పండి. string కి invalid చెప్పండి. anyone? Nothing is invalid కదా? Yes. Nothing is invalid. బట్ ఎప్పుడైతే మనం డబుల్ కొటేషన్ లో రాయమో అప్పుడు ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా? సో డబుల్ కొటేషన్ లో ఏది రాసినా కూడా దట్ ఈస్ క్వాలిటీ యాజ్ వాలిడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్. క్లియర్? ఏంటమ్మా? సింగిల్ కోల్ లో రాస్తే ఇన్వాలిడ్ కదా? ఎందుకు? సింగిల్ కోల్ అనేది క్యార్ డేటా టైప్ కదా. లెట్స్ ట్రై. Right? It is invalid. So which exception it throws? Invalid character constant. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ డేటా. ఒకవేళ సార్ కెన్ ఐ చేంజ్ హియర్ క్యార్, నేను ఇక్కడ క్యార్ అని చేంజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? స్టిల్ ఇన్వాలిడ్, బికాస్ క్యార్ అంటే ఓన్లీ ఏ రాయాలి మళ్ళీ మనం? సింగిల్ క్యారెక్టర్. నౌ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. క్లియర్? షల్ వి గో విత్ డైనమిక్ మెథడ్. మరి నెక్స్ట్ కి క్యార్ కి నెక్స్ట్ క్యారెట్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రింగ్ కి టూ డైనమిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. One method is next, second method is next line. String h is equals to the method name is scan dot. So first method is next. Okay na? So what is the difference between next method and next line method? నెక్స్ట్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే రన్ అవుతుందా అవుదా చెప్పండి? ఎనీ ఎర్రర్ హియర్? ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? నో కదా? రన్ అవుతుందా? అవుట్పుట్ వస్తుందా? రైట్. ఎందుకు?
ఎనీవన్? ఎందుకు రావట్లేదండి? సో దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ హియర్. యాక్చువల్ ఇక్కడ మనం రాసిన ఇన్పుట్ ఏంటండి? ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత సేమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి కదా. మరి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? కన్సోల్లో ఇవ్వాలి కదా. కన్సోల్ ఓపెన్ ఉందా? ఎక్కడెక్కడైనా కన్సోల్ ఓపెన్ ఉందండి? లేదు కదా. మరి కన్సోల్ ఓపెన్ లేదు కాబట్టి నీకు అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఫస్ట్ కన్సోల్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నువ్వు ఒక యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్ అని రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సోల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నీకు ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంటర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్సోల్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీని తర్వాత మరి సార్ ఆల్రెడీ చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ రాయకుండా కూడా వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్ సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటినే రన్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టాప్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు కన్సోల్ ఓపెన్ అయింది కదా. ఇది ఇన్వాలిడ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కన్సోల్ ఓపెన్ ఉంది కదా. లెట్స్ స్టాప్ హియర్. దీన్ని ఇక్కడ స్టాప్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయండి. ఈ కన్సోల్ ని క్లోజ్ చేయకుండా రన్ చేస్తే ఏమైనా అడుగుతుందా? ఇక్కడ అడగదు, మనమే ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్ రాస్తే ఎంటర్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. మనం ఏమి రాయలేదు కదా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయమను. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఏను చూడండి, కృష్ణ. ఎనీ ఎర్రర్? సేమ్. The difference of next and next line is when you go to the next method, it accept only, it prints only up to white space. ఎక్కడ వరకు అయితే వైట్ స్పేస్ వస్తుందో వైట్ స్పేస్ కి ముందున్న క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఎనీ వైట్ స్పేస్? ఇట్ విల్ ప్రింట్ an ఎంటైర్ స్ట్రింగ్. అంటే ఎక్కడైతే వైట్ స్పేస్ వస్తుందో అక్కడతో స్టాప్ చేస్తుంది. సార్ ఐ వాంట్ an ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ విత్ వైట్ స్పేసెస్. నాకు వైట్ స్పేసెస్ తో సహా కావాలి సార్ అంటే లెట్స్ గో విత్ n. ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ next line. What is the next method? Next line. For example, I am writing here Rama Rao. I am writing here the string is he is a good boy. Right? The difference between next and next line. So next method, when there is a white space, it stops the execution, it prints that one. ఎక్కడైతే వైట్ స్పేస్ వచ్చిందో అక్కడ వరకు ప్రీవియస్ దాన్ని ప్రింట్ చేసి రిమైనింగ్ దాన్ని లెఫ్ట్ చేసి. అదే మీకు ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ విత్ వైట్ స్పేసెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు దేనికి వెళ్ళాలి? నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి. క్లియరా? సో దిస్ ఈజ్ అన్ విచ్ డేటా టైప్? స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ లో ఇవి స్టాటిక్, ఇది డైనమిక్. అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈజ్ ఏంటండి? బూలియన్. So Boolean always accepts only two values. So we are declaring this data type. If you find the value either true or false, so some of the answers is only two values ఉంటాయి. You are attending are you attend tomorrow's session? Are you attend the yesterday's session? You have only two answers, either yes or no. What is your result? You are two answers, pass or fail. Are you understood? Two answers, yes or no. So in this type of yes or no questions, we are going with the data type is Boolean. So the values accepted is only true or false with the same spelling, with the same values. The other any value is not accepted. So
the data type for this one is Boolean. The data type for this one is Boolean. For example, static method. What is the data type? Boolean B equals to true. So what is the value to printed? True. Valid. So the another value is internet false. So what is the invalid value other than true or false? Pass. Invalid. So which exception we are facing? Cannot resolve it to a variable. When you add n 1, 2, 3, when you write n any special symbol, anything is invalid. Okay, anything is invalid. This one is invalid. Okay, so what are the different data types? Plain numbers, byte, short, int, long. Point values are float, double, single character, char, collection of characters, string, true or false, boolean. Okay, these all data types quality as primitive data types. Primitive or primary data types అంటారు. నెక్స్ట్ నాన్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ సెకండరీ డేటా టైప్స్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి సార్ అంటే అరేస్, స్ట్రింగ్స్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే అండి, ఆల్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఇవన్నీ కూడా మనకి నాన్ ప్రిమిటివ్ లో వస్తాయి. అందుకే ఫస్ట్ మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లోకి వెళ్తాం. ఓకే అండి, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లోకి వెళ్తాం. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? డేటా టైప్స్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సే ఆల్ ఆఫ్ యు ఎస్ ఆర్ నో. అందరు చెప్పాలి. So the same one we are declared in the nodes also. All of you go with your notes and read all the data types once again. Right. కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Can we store any type of data? Data types are two types, primitive and non-primitive. So in the primitive, numeric values, integer values are plain numbers అంటారు. వీటిని న్యూమరిక్ అంటారు. న్యూమరిక్ లో ఇంటీజర్, ఫ్లోట్. ఇంటీజర్, ఫ్లోట్ టూ డేటా టైప్స్ ని న్యూమరిక్ అంటారు. న్యూమరిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు డిజిట్స్. ఓకే అండి, ఇందులో ఇంటీజర్, ఫ్లోట్. ఇంటీజర్ అంటేనేమో ప్లెయిన్ నెంబర్స్, ఫ్లోట్ పాయింట్ వాల్యూస్. ఇంటీజర్ అంటేనేమో ప్లెయిన్ నెంబర్స్, ఫ్లోట్ అంటేనేమో పాయింట్ వాల్యూస్. In the integer data types are byte, short, int, long. In the float data types are float, double. In the non-numeric we have a character and a boolean. Character is single character, boolean is true or false. So the byte accepted up to -128 to +127. The short accepted up to 32,767 minus value, pass value రెండు. The integer highest value is 2 power 31. ఈ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లాంగ్ 2 power 63. సో లాంగ్ ఆల్వేస్ యూజ్ చేయన్ ఐదర్ స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్. ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ డిక్లేర్ విత్ ఇన్ ఎఫ్. సో 7 digits డెసిమల్ ప్రెసిషన్ అంటాడు. 7 digit లో 5 మాత్రమే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. 6 దగ్గర నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా రౌండ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డబుల్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో డబుల్ లో if you declare the small d or capital D, it is not a problem. Declare చేసిన no problem, చేయకపోయినా no problem. Primitive data types none. So memory allocation, memory ఇందాక మనం చెప్పినాం కదా, బైట్ కి షార్ట్ కి మెమరీ
మెమరీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నాం కదా. సో ఏ డేటా టైప్ ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది సార్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైట్ ఈజ్ 1 byte, షార్ట్ ఈజ్ 2 bytes, ఇంట్ ఈజ్ 4 bytes, లాంగ్ ఈజ్ 8 bytes. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నార్మల్గా I have an value a is equals 10. Now tell me which data type is suitable for this one. 10 కి ఏ డేటా టైప్ సూటబుల్ అండి? ఇందులో ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో ఏది సూటబుల్? ఏది? బైట్ కదా. అంటే బైట్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఎంత మెమరీని అలొకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం? 1 byte. 1 byte. For example, if you declare this one within long, any error here? An error వస్తుందా? But we are allocating the memory at how many bytes? 8 bytes. So the remaining 7 bytes of the memory is wastage. ఓకేనా? సో అంటే ఈ వాల్యూ సూటబుల్ అయ్యే డేటా టైప్ లో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ బై మెమరీ అనేది వేస్ట్ ఉంటుంది, అది యూసేజ్ లోకి రాదన్నమాట. నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు రాసే స్క్రిప్ట్ లో, మనం రాసే జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనకి మెమరీ అనేది ఎలాంటి ఇష్యూ ఉండదండి. బట్ రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ అన్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్, మనం ఏదైనా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ లో లార్జ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం అనే దాన్ని ఫేస్ చేస్తాం. అప్పుడు మెమరీని ఏమంటారు, స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం, మెమరీని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కన్సిడర్ హియర్. అందుకే మిమ్మల్ని ప్రోగ్రామ్ రాయన్నప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా రాయాలి. చెప్పా కదా మన ఇంటర్వ్యూలో ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాడు. అంటే మీరు దీని జావా ఇంటర్వ్యూకి ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాకుండా పోతారని అనుకుంటారు ఇంటర్వ్యూలో. బట్ ఏం చెక్ చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళు? నువ్వు వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నావు, యాజ్ పర్ రూల్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నావా లేదా, వాల్యూని ఎలా తీసుకుంటున్నావు, ఆ వాల్యూకి సూటబుల్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నావా లేదా. నార్మల్గా మనం చేసే పని ఏంటంటే a is equals to 10, b is equals to 20 తీసుకుంటాం కదా. సో మనం నార్మల్గా ఏ డేటా టైప్కి పోతాం? ఇంటికి. నార్మల్గా ఇంటికి పోతాం కదా. బట్ హియర్ ద సూటబుల్ వన్ ఈజ్ బైట్. సో మీరు ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా దాన్ని బట్టి ఏం డిసైడ్ అవుతుంది? ఇన్ ఫ్యూచర్ యు ఆర్ సేవింగ్ ద మెమరీ ఆర్ నాట్. మీరు ఫ్యూచర్ లో మెమరీని సేవ్ చేస్తారా లేదనేది ఇక్కడే డిసైడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చి మీకు ప్రతి స్టేట్మెంట్ లో నువ్వు కరెక్ట్ డేటా టైప్ రాసినవా రాయరని చెక్ చేయరు కదా, అది మీకు ఓన్గా ఉండాలి. సో అందుకే మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నప్పుడు ఇది నాకు ఎప్పుడో వచ్చని ఎలా పడితే అలా రాయకుండా జాగ్రత్తగా అందులో ఉన్న పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ రాయాలి. డేటా టైప్ ఏమి ఇస్తున్నావు, వేరియబుల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నావు, వాటి స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రాస్తున్నావు, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, అది వ్యాలిడ్ రాస్తున్నావా రాయట్లేదు, యాజ్ పర్ స్టేట్మెంట్ ఇంగ్లీష్ ప్రకారం కరెక్ట్ రాస్తున్నావా రాయట్లేదు అని జాగ్రత్త రాయాలి. క్లాస్ నేమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, మెయిన్ మెథడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, డేటా టైప్ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, నువ్వు రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. మిమ్మల్ని అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా టైప్స్ లో వచ్చినప్పుడు లెట్స్ గివ్ ద ఇన్వాలిడ్ డేటా టైప్ ఫర్ ఇంటీజర్ అంటాడు. What are the different invalid values for integer data type అంటాడు. నువ్వు అప్పుడు మెన్షన్ చేయగలగాలి. అందుకే నేను ఈ రోజు మీకు ఇవన్నీ చెప్పింది, ఏది వ్యాలిడ్ ఏది ఇన్వాలిడ్ అని ఆల్ చెప్పింది. అందుకే ఇక్కడ షార్ట్ లో ఎంత వాల్యూని ఆక్యుపైంది, ఎగ్జాక్ట్ గా వాల్యూ అయితే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా ఇవి చిన్న వాల్యూస్ కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇంకా హ్యాపీ. ఏ డేటా టైప్ ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుందని అడుగుతుంది ఇంటర్వ్యూలో, ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అందుకే సో మెమరీ, రేంజ్, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో బైట్ వచ్చేసి 1 byte, ఆక్యుపైస్ అన్ రేంజ్ ఈజ్ -122 అని. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ 0 అండి, ఫ్లోట్ ఈజ్ 0.0, ఫ్లోట్ కి డబుల్ కి, క్యార్ కి, బులియన్ కి వచ్చేసి ఫాల్స్, క్యార్ కి వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటారంటే అన్సైన్డ్ వాల్యూ అంటారు, /u అంటారు, ఇది కూడా 0 కిందే కన్సిడర్ చేస్తారు. స్ట్రింగ్ కి వచ్చేసి నల్, ఇంటీజర్ కి 0, ఫ్లోట్ కి 0.0 స్టిల్ 0, బులియన్ కి ఫాల్స్, స్ట్రింగ్ కి నల్, క్యార్ కి వచ్చేసి /u 0 అంటారు. దీన్ని ASCII వాల్యూస్ లో కన్సిడర్ చేస్తే 0 కింద కన్సిడర్ చేస్తారు.
సో ఫ్లోట్ వచ్చేసి 4 bytes, డబుల్ 8 bytes, క్యార్ 2 bytes. దాని ప్లేసెస్ బులియన్ అనేది ఇవి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ కాబట్టి దీనికి మెమరీ వేస్టేజ్ ఏమి ఉండదు. బికాస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ తర్వాత అదర్ ఎనీ యూజ్ ఇన్వాలిడ్ కదా, సో అందుకే దీనికి మెమరీ ఏమి ఉండదు. నాన్ న్యూమరిక్ లో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, బులియన్ డేటా టైప్. నాన్ ప్రిమిటివ్ లో స్ట్రింగ్స్, క్లాస్, యారే, ఇంటర్ఫేస్, ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్, ప్రిమిటివ్ లో బేసిక్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి, ప్రిమిటివ్ వాల్యూస్ ని, ప్రైమరీ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. నాన్ ప్రిమిటివ్ అనేది అడ్వాన్స్డ్, రేపు క్లాస్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్ కానీ, అరేస్ కానీ, ఇలాంటప్పుడు మనం డేటా టైప్స్ ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్, బులియన్, క్యారెక్టర్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, అరే, క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్. క్లియర్? డేటా టైప్స్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఇంకా డేటా టైప్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? లేదు కదా? యా, లిసన్. సో previously we are discussing about the variable kada. So where we are discussing variable, what is a variable? Variable is a container. We are using this container to store the values of elements, values of the variables. Values in variable lo store chesukodaniki use chestamani cheptanu. Okay andi. So how to declare a variable, what are the rules also declare chesi. So now what are the different types of variables? What are the different types of variables? Before going to types, first of all, what is the scope of variable? Where we are using this variable? The scope of variable is two ways. One is an local variable and the second one is global variable. ఏమంటారండి? లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని two things, two ways లో యూజ్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, when you declare an variable inside main method, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే దట్ వన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఏమంటారు దీన్ని? లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు. when you declare an variable outside, when you declare an variable outside of, అది మెయిన్ మెథడ్ కావచ్చు, నార్మల్ మెథడ్ కూడా కావచ్చు. outside of main method or outside of the main method, this one call it as global variable. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని కూడా మనం నార్మల్ గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ద లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్, ద లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ అండ్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం లోకల్ వేరియబుల్ ని? క్లాస్ లో, మెయిన్ మెథడ్. అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం సార్ అంటే అవుట్ సైడ్ క్లాస్, సారీ ఇన్సైడ్ క్లాస్, క్లాస్ లోపల, మెథడ్ బయట. క్లాస్ లోపల, మెథడ్ బయట. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ కదా, ఇది మెయిన్ మెథడ్ కదా, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఈ వేరియబుల్స్ వై కానివ్వండి, నేమ్, వీటన్నిటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. వెన్ యూ డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్ outside of the main method, this one call it as global variable. ఈ వేరియబుల్ ఏమంటారండి? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటారు. సార్ వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోకల్ అండ్ గ్లోబల్? గుర్తుపెట్టుకోండి, లోకల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్స్. లోకల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ అనేది ఒక్కసారే. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేమ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు కదా, మళ్ళీ వేరే వేరియబుల్ కి నేమ్ అని డిక్లేర్ చేస్తే డూప్లికేషన్ చూపిస్తుంది, అవును కదా? సేమ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తే ఏముంటది? డూప్లికేట్ వాల్యూ అంటది. చూడండి, ఇక్కడ బి అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశారు, మళ్ళీ బిని డిక్లేర్ చేశారు, ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? డూప్లికేషన్, డూప్లికేట్ లోకల్ వేరియబుల్. సో ద లోకల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ is only once. When you declare the same variable in global, that usage is multiple times. ఆ వేరియబుల్ ని మనం మల్టీ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎక్కడ వస్తారంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో ఇంకొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత స్విచ్ లో కానీ, లూప్స్ లో కానీ, కండిషన్ లో పోయినప్పుడు అక్కడ చూపిస్తాం మీకు డిఫరెన్స్ అనేది.
ఓకేనా. సో ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఎన్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని ఇన్సైడ్ క్లాస్, అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇది మెయిన్ మెథడ్ కావచ్చు, రేపు మన ఫ్యూచర్ లో నార్మల్ మెథడ్స్ కూడా రాస్తాం. మెథడ్ కి బయట రాస్తేనేమో గ్లోబల్ వేరియబుల్, మెథడ్ లో రాస్తేనేమో లోకల్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే మనం లోకల్ వేరియబుల్ రాస్తామో దీన్ని కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, బ్లూ కలర్ లోకి మారుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. Sir, what are the different types of variables we have? As usually first మనం చెప్పినాం కదా, local variable. First one is local variable. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తుంది దీన్ని? ఇన్సైడ్ క్లాస్, ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ ఎన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. And the next one is non-static or instance variable. ఏమంటారు? ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. లోకల్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. How many types of variables we have? Local variable, static variable, instance variable, final variable. Local variable ni inside class, inside main method lo declare chestamu. Static, instance renditni global variables antaru. Outside of the main method lo call chestamu. Final variable ni kuda body lo declare chestam, inside main method lo declare chestam. So ee variables ni ela declare chestamu, ela call chestam. Declaration is important, at the same time calling is also important. ఎలా కాల్ చేస్తాము, ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం. ఎర్రర్ చూపిస్తున్నారు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ variables. How many types ఉన్నాయి అనుకున్నామండి? How many types? Local variable, static variable, instance variable, and final variable. First of all, let's declare a local variable. Int a is equals to 10. This variable call it as ఏమంటారు దీన్ని? ఏమంటారు? లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు. లోకల్. సో లోకల్ వేరియబుల్ అనేది ఇన్సైడ్ క్లాస్, ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తాము. దీన్ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు సార్ అంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తాం. డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు. a is equals to 10. సో ఈ వేరియబుల్ ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నాము? లోకల్ వేరియబుల్ అని కాల్ చేస్తాం. సో ద లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ a. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేసేది గ్లోబల్ కదా. గ్లోబల్ లో 2 అనుకున్నాం కదండి, స్టాటిక్, ఇన్స్టెన్స్ కదా. చూడండి. సో when you declare an variable outside of the main method, when you declare an variable outside of the main method, inside of the class, with the help of static keyword. ఏదైనా మనం ఒక వేరియబుల్ ని క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ అవుట్ సైడ్ లో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము?
స్టాటిక్ కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేస్తే దట్ వన్ క్వాలిటీ యాజ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఏమంటండి ఈ వేరియబుల్ ని? స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు. When you declare an variable with the help of which keyword? Static keyword. ఈ వేరియబుల్ ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు. When you declare an variable inside class outside main method without static keyword, that variable quality as instance or non-static variable. Static keyword లేకుండా డిక్లేర్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ని ఏమని కాల్ చేస్తారు సార్ అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఏమంటారండి? గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ ని హౌ వి కాల్ ఇట్? లోకల్ వేరియబుల్ ని డైరెక్ట్ కాల్ చేసినాం కదా, మరి ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? నార్మల్ గా స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని చూడండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్? టైప్ వేరియబుల్స్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్ నేమ్? బి. అర్థమైందా? స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. సో ఇది ఏ వేరియబుల్ సార్ అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకే, లోకల్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ ద్వారా. వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? దిస్ వన్. క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్. క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్. మరి నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఆల్వేస్ కాల్ టు క్రియేట్ an ఆబ్జెక్ట్. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ని? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? క్లాస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఈ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సి. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సి. సో ఈ వేరియబుల్ ఏమంటారు సార్ అంటే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు, లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. ఏమంటారండి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేస్తారు? ఎలా కాల్ చేస్తారు? త్రూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. లోకల్ వేరియబుల్ ని డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని మీరు కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఇఫ్ యు వాంట్ obj.b, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కూడా కాల్ చేయొచ్చు, సారీ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు వార్నింగ్ చూపిస్తుంది, దట్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ స్టాటిక్ వే. సో వాట్ ఈస్ ద వే టు డిక్లేర్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్. సార్ మరి నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ నేను క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయటం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇక్కడ సి అనేది ఏంటి? నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ కదా, దీన్ని నేను క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయటం పాసిబుల్ అవుతుందా సార్ అంటే నో. చూడండి, ఇక్కడ మీకు డాట్ అంటే సి వస్తుందా? రావట్లేదు. కానీ డాట్ అంటే బి వస్తుంది చూడండి. ఎందుకంటే బి అనేది ఏ వేరియబుల్? స్టాటిక్ వేరియబుల్. మరోసారి చెప్తండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని యాక్చువల్ గా క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయాలి, కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తే వార్నింగ్ చూపిస్తుంది. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ మాత్రం క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మాత్రమే కాల్ చేసుకోవాలి. రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. ఫైనల్ వేరియబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంట్ d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40. ఇప్పుడు ఇది ఏ వేరియబుల్ అండి? ఏ వేరియబుల్ ఇది? లోకల్ వేరియబుల్ కదా.
ఏ వేరియబుల్? లోకల్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ డిక్లేర్ ద డి, గుర్తుపెట్టుకోండి, when you declare this variable with the help of final keyword, this variable call it as final variable. ఏదైతే వేరియబుల్ కి మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తామో దట్ వేరియబుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్? సో ఇన్ ద లోకల్ వేరియబుల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీప్లేస్ ద వాల్యూ, but in the final variable you are unable to replace the value. Final ante fixed value. Fixed value ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటారు. అంటే సరే ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ లో వాల్యూని చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదా అంటే 100% కాదు. సో when you change this one it shows you an error. What is the error? The final local variable d cannot be assigned. It must be blank and no not using any compound statement. Mari if you remove this final keyword it converted as local variable. Local variable loga convert అవుతుంది. అప్పుడు మన వాల్యూ అనేదాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 40 ప్లేస్ లో 50 రీప్లేస్ అవుతుంది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫైనల్ కీవర్డ్ రాసినో ఈ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ పాస్ మార్క్స్ ఉంది 35 is fixed for all. Let's declare in the final keyword. So final keyword లో రాస్తే మన ఆ వాల్యూ అనే దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్? లోకల్, స్టాటిక్, ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ రాస్తాము, డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకుంటాం. అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఏ వేరియబుల్ అయితే దానికి స్టాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేరియబుల్ కి స్టాటిక్ కీవర్డ్ తీసేసినాం అనుకోండి, ఇది కూడా ఇన్స్టాన్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టాన్స్ లోని ఎలా కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? వెన్ యూ యాడ్ ద స్టాటిక్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఈ రెండు గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండి. The difference between local and global is global variable usage is multi-purpose. లోకల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ ఇస్ సింగిల్ పర్పస్. నువ్వు ఇదే వేరియబుల్ ని మళ్ళీ ఎక్కడైనా డిక్లేర్ చేస్తే ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూసేజ్ ఇస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రేపు కండిషన్స్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాయి ఎలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్ వేరియబుల్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఈజ్ దట్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఇస్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ వాల్యూ, రీప్లేస్ దిస్ వాల్యూ, ఇట్ థ్రోస్ అని ఎర్రర్. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలని ట్రై చేస్తావో అప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది? అక్కడ ఎర్రర్ ని చూపిస్తుంది. ఏం చూపిస్తుంది అండి? ఎర్రర్ ని చూపిస్తుంది. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ రూల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా మనం. స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ లో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్. Global variable are declared outside all the function blocks. Outside. Local variable are declared within an function block. Local variable, instance variable, static variable, final variable. Local variable normally declare చేస్తాము. Instance variable outside of the class లో declare చేస్తాం. Static variable ని static keyword ద్వారా declare చేస్తాం. Local variable ని final keyword ద్వారా declare చేస్తాం. Clear? So these are the different types of variables. So these are the different types of variables. Any doubts? So up to here we are discussing the completely an data types and variables. What is an data type? What is an variable? What are the different types of variables? What is the scope of variable? What is an data type? What are the different types of data types? With the example programs. ఓకే అండి. సో మనం రేపు నుంచి రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మాక్సిమం డేటా టైప్ విత్ వేరియబుల్స్ అనే వాటిని మెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటాం. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ లో వ్యాలిడ్ డేటా ఏంటి, దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి, అది ఏ వేరియబుల్, దానికి ఏ డేటా టైప్ సూటబుల్ ఉంటుంది. లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, దీనికి వ్యాలిడ్ ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ ఏంటి, దీన్ని స్టాటిక్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, దాన్ని డైనమిక్ లో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం.
అర్థమవుతుందా? సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్స్. ఎనీ డౌట్స్? ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ లో ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రియాక్ట్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లే కదా. ఇంకా మీకు ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ వీడియోస్ ఒకసారి ఫాలో అప్ చేయండి. సరే ఇంకా ఏదైనా మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి కావాలి అనుకుంటే మనది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటదండి. నా ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటది. మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి కృష్ణ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనర్ అని సెర్చ్ చేయండి. యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి కృష్ణ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనర్ అని సెర్చ్ చేయండి. మన ఈ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో ఈ వీడియోస్ విత్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఉంటాయి. 3 or 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. డేటా టైప్స్ లో 3 or 4 ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ 3 or 4 సెషన్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ గా ఇందులో కోర్ చేయాలని. సో అందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ కూడా వినండి. అందులో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. నేను పంపించినవి వినండి, అవి వినండి. ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ విని అందులో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఇంకొంచెం క్లారిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎవరైనా ఛానల్ విజిట్ చేసిన వాళ్ళు తెలుసుగా, ఒకసారి ఏం చేస్తారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.